میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، مؤذن کی اذان میں جب محمد نام آتا ہے، مؤذن کی اذان میں جب محمد نام آتا ہے، درود پاک پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، درود پاک پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، وہ طائف میں نبی جی پر کیا جو ظلم لوگوں نے، وہ طائف میں نبی جی پر کیا جو ظلم لوگوں نے، میں جب بھی چوٹ کھاتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب بھی چوٹ کھاتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونا کا، جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونا کا، میں خون کے آنسو روتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں خون کے آنسو روتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، نبی کے گھر میں کھانے کو مہینوں تک ملے نہ کچھ، نبی کے گھر میں کھانے کو مہینوں تک ملے نہ کچھ، میں جب بھی بھوکا ہوتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب بھی بھوکا ہوتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میرے آقا
فرقت میں یہ دل بالکل نہیں لگتا، میں جب آنسو بہاتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب آنسو بہاتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، تصور اور تخیل میں نبی جی کے کریم اعظم، تصور اور تخیل میں نبی جی کے کریم اعظم، میں حال دل سناتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں حال دل سناتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، میں جب قرآن پڑھتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، حدیث پاک سنتا ہوں محمد یاد آتے ہیں، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، اس شاہ کی آمد ہے، اس شاہ کی آمد ہے، موسم بھی سہانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، پوچھا نہ کرے کوئی یہ کس کا زمانہ ہے، پوچھا نہ کرے کوئی یہ کس کا زمانہ ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کی نبوت ہے، آقا کا زمانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سرکار کی انگلی کا، سرکار کی انگلی کا کیا خوب نشانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، پیغام محبت یوں آقا نے دیا ہم کو، پیغام محبت یوں آقا نے دیا ہم
اخلاق کے پھولوں سے، اخلاق کے پھولوں سے دل اپنا سجانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ دامن میں چھپا لیں گے جو ہم کو سرے محشر، دامن میں چھپا لیں گے جو ہم کو سرے محشر، وہ جان ہے رحمت کی، وہ جان ہے رحمت کی، حسنین کا نانا ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کس کا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں ہاں، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے کیا حقیقت، نظر میں اس کی ہے کیا حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو ہاں، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ ام
किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा है। तू भी साइम अजीब इंसान जो रोज़े महशर से है हरासा, जो रोज़े महशर से है हरासा। अरे तू जिनकी अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। বউ আছে জিনা করছে, এরকম ছেলে আছে না? জি, আল্লাহ বলছে বান্দা তুই যখন অন্ধকার কবরে যাবি, অন্ধকার কবরে যখন যাবি, সেই দিন বুঝতে পারবি কেন আমি করেছিলাম। এ সোনা মানিকেরাও, ওগো আমার আব্বাজি মুসলমান ভাইরাও, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলতেছে, বলো গো আমার বান্দা বান্দিরাও, তোমরা গুনার কাজে লিপ্ত হয়ো না। গুনাহ তোমরা দুনিয়াতে করো না, একদিন অন্ধকার কবরে চলে যেতে হবে। অন্ধকার কবর এমন একটা বড় জায়গা, এ বাবাজি ইমানদারের জন্য খুশির কবর হলো, আর বেঈমানদারের জন্য কবর হলো বাবা কষ্টর জায়গা। ওই অন্ধকার কবরে কেমন করে থাকবেন বাবা? দুনিয়াতে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে চলছেন, টাইম পাস আছে, আপনি যখন কবরে যাবেন একলা থাকবেন কেমনে? কি গো, একটু মনটা চিন্তা করুন, থাকবেন কেমন করে? বাবা যে সোনামানি বলতেছে, আমি চাই না বেহেশত, আমি চাই না জাহান্নাম, আমি চাই না বেহেশত, আমি চাই না জাহান্নাম, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম। জোর হবে না? আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম। আমি চাই না বেহেশত, আমি চাই না জাহান্নাম, আমি চাই না বেহেশত, আমি চাই না জাহান্নাম, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম। যারা নবীর আশিক প্রেমিক হবে, যাবে তারা চলে শুধু জান্নাতে চলে। একটু জোর হবে না? যারা নবীর আশিক প্রেমিক হবে, যাবে তারা চলে শুধু জান্নাতে চলে। যাদের দিলে আছে নবীর ভালোবাসা, যাদের দিলে আছে নবীর ভালোবাসা, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম। আমি চাই না বেহেশত, আমি চাই না জাহান্নাম, আমার কপালে লিখে দিও দয়াল নবীর নাম। জোর করুন সুবহানাল্লাহ। এ সোনা মানিক আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছো, গো আমার বান্দা বান্দিরা, তোমরা গুনাহ করেছো, টেনশন নাই, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবে। হযরতে মুসা কালিমুল্লাহর জামানাতে বাবাজি এক যুবক, বাবা জিনাতে পাগল ছিল, বাবাজি জুয়ে খেলাতে পাগল ছিল, বাবাজি কত আপনার পাপের কাজ করে বেড়াতো। কিন্তু ওই যুবকের বাড়িতে বাবাজি ছিল একজোটা বউ, সুন্দরী বউ। কিন্তু বেরাদার ইসলাম মুআজ্জিন সামানিকেরাও, এ সোনা মানিকেরাও, এই যুবকটা বাবাজি এত জিনা করেছে, এত পাপ কাজ করেছে, কিন্তু বাবাজি সোনা মানিক ভালো কাজ জীবনও করে নাও। বাবাজি ওই মানুষটা বাবা এক পা দুপা করে মুসা নবীর কাছে গেলেন, যার পরে বলতে
বলছে বলো গো মুসা নবী আমি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে কি করবে না? মুসা নবী বলছে বলো রে যুবক কি গুনাহ কাজ করেছো? মুসা নবী যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, যুবকটা বলতেছে বলে আমি জিনার কাজ করে বেড়াই, আমি পাপের কাজ করে বেড়াই, আমি জীবনে কোনোদিন এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ি নাই, জীবনে কোনোদিন রোজা করি নাই। ওগো মুসা নবী আমি কি গুনাহ থেকে বঞ্চিত হতে পারবো? মুসা নবী বলছে বলো শোনো, তুমি যে এত গুনার কাজে লিপ্ত ছিলে, আল্লাহর ইবাদত করো না, তবে শোনো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু একটু কষ্ট করতে হবে। কেমন কষ্ট? কষ্টটা হচ্ছে এটাই, তোমার বিবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাইতে হবে। তোমার বিবি যদি ক্ষমা করে দেয় তবে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে। কি গো, নিজের বউর চাহিদা মেটাও না, পরের মেয়ের কাছে যাও। হচ্ছে না জি? এই যুবকেরাও তোমরা ভেবো না, যুবকেরা ভাবে যে আমরা দুনিয়া থেকে মরব না, ভাবে কি হবে না? কিন্তু ভাই দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে আসেনি রে ভাই, সবাইকে একদিন অন্ধকার কবরে যেতে হবে। ওই যুবকটা মুসা নবীর কাছে কান্না করতে লেগেছে, বলো গো হুজুর আমাকে ক্ষমা করবে তো বলে যাও, তোমার বিবি যদি ক্ষমা করে দেয় তাইলে পারে তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারে আল্লাহ। বাবাজি টুকটুক টুকটুক করে বিবির কাছে গেছে, এই বিবি আমি গুনাহগার তোমার স্বামী গো। আপনার বিবিতে বলছো গো আমার স্বামী কি গুনাহ করেছেন বলো না। বলো গো আমার বিবি আমি তো এমন একটা খারাপ কাজ করেছি গো বিবি, আমি তোমার সামনে বলতে পারবো না। বিবি বলছে বলে স্বামী গো আপনি তো একবার আমাকে বলে দেখেন না, আপনাকে আমি ক্ষমা করে দেব। বেরাদের ইসলাম মুআজ্জিন সামানি কিরাম, ওই যুবকটা বলতেছি বলো গো বিবি আমি এত গুনাহ করেছি, একটা নয় দুটো নয় প্রায় 99 মেয়েটাকে আমি তাদের সঙ্গে জিনা করেছি। কত? 99 মেয়েটির সঙ্গে এই যুবক ছেলে জিনা করেছে। বিবির মাথা কিন্তু গরম হয়ে গেল, বলে স্বামী গো তুমি এই রকম তুমি স্বামী হয়েছো, আমি হচ্ছে নামাজ পড়নেওয়ালা। বিবিতে বলছে স্বামীকে আমি হচ্ছে নামাজ পড়নেওয়ালা, আমি হলে একজন পর্দাওয়ালী, তুমি অন্য মহিলার কাছে গিয়ে নিজের চাহিদা পূর্ণ করো, তুমি তো আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করবে না। তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো, তুমি আমার কষ্টটাকে মিটা দাও না, তুমি অন্য যুবক মেয়ের সঙ্গে তুমি জিনা করতে যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না স্বয়ং আমার আল্লাহ ক্ষমা করবে না। তুমি এত নিষ্ঠুর স্বামী, তুমি আমি তোমার বিবি হয়ে অন্য মহিলার সঙ্গে তুমি রাত কাটাও, তবে একটা না দুটো নয় 99টি মেয়ের সঙ্গে এই যুবক ছেলেটা জিনা করেছে, আল্লাহ ক্ষমা করবে? বাবাজি মুসলমান এ সোনা মানিকেরও, ওগো আমার যুবক ভাইরাও, এ মা বোনেরা একটু মন দিয়ে শুনবে রে মা জাননী। এই যুবকটা বাবা কান্না করতে বাবা মুসা নবীর কাছে গেলেন, যাবার পরে বলছে হুজুর গো আমার বিবি তো ক্ষমা করলো না। মুসা নবী বলতেছে বলে তুমি শুনে রেখে দাও, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, তোমার বিবি যদি কোনো ছেলের সঙ্গে রাত কাটাতো, আচ্ছা বলো তোমার বিবিকে তুমি কি নিতা? কি গো, নিজের বউ যদি কোনো ছেলের সঙ্গে যদি রাত কাটায় তো তার স্বামী নিবে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে। মুসা নবী বলতে ঠিক তেমনি তুমি একটা মহিলার সঙ্গে জিনা করো নাই, তুমি 99টি মেয়ের সঙ্গে জিনা করেছো, তোমার স্বামী তোমার বিবি তোমাকে ক্ষমা করতে পারে না, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করতে পারে না।
বেরাদার ইসলাম মুআদ্দাস সামানিক রাম, এই যুবক ছেলেটা মুসা নবীর পা খান ধরে বলতেছে, বলে হুজুর আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না, আমার জন্য কি একটু দোয়া করা যায় না? মুসা নবী বলতেছে আমার কিছু করার নাই, আগে নিজের বিবিকে খুশি করো, তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। আল্লাহ যদি চায় তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারে, আল্লাহ যদি চায় তোমাকে মাফও করে দিতে পারে। নাকি বলছেন? এইরকম যুবকরা আছে না? নাই বিবি ঘরে আছে কিন্তু অন্য মহিলার সঙ্গে রাত কাটায় না? আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছে, যুবকেরা তোমরা শুনে রেখে দাও, তোমাদেরকে একদিন অন্ধকার কবরে যাওয়া হবে। যারা জিনা করবে ছেলে মেয়েতে, যারা জিনা করবে বাবা, তাদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তোলার পরে জাহান্নামে জ্বলন্ত আগুনে তাদেরকে পোড়ানো হবে। তারা চিৎকার করবে, বলে আল্লাহ আল্লাহ এত পাপ কাজ করেছি গো খোদা, এত পাপ কাজ করেছি, আমরা যদি জানতাম জিনা করলে পরে এইরকম শাস্তি হবে, জীবন ও দুনিয়াতে গিয়ে জিনা করতাম না। এখনকার জামানাতে দেখা যায় বাবা যে বয়স হয়ে গেছে, বাবা 30-35 হয়ে গেছে, এখনো বিয়ে করার কোনো খোঁজ নাই। বাপকে বলছে, হাগো তোমার বেটার বিয়ে দিছো না কেন? বলে বেটাতে করছে না তো কি করে, নিজের পায়ে দাঁড়াক। আরে বোকা, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে না তো পরের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। 35 বছর হয়ে গেছে বিয়ে করে না, 40 বছর পার হয়ে গেছে বিয়ে করে না, অন্য মহিলার সঙ্গে রাত কাটায়। ওই যুবক ছেলে ওই যুবক মেয়ে মরার পরে জান্নাতি না জাহান্নামী? একটু জোরে বলেন না, জান্নাতি না জাহান্নামী? আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলতেছে ভাই, যারা জিনা করে কবরে যাবে, এত শাস্তি এত শাস্তি, যদি বলতে লাগে বাবা কিয়ামত পর্যন্ত আসলে পরেও এই জিনার বক্তব্য দেওয়া শেষ হবে না। নাকি বলছে? এক যুবক বলছে, হ্যাঁ গো আমার বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর, অথচ সুন্দরী বউ থাকার পর তো অন্য মেয়ের প্রতি অত লোভ হচ্ছে কেন? আমাকে বললেন যে আরে ভাই, তোমার বিবিকে তুমি এখনো ভালোবাসতে পারোনি। নাকি গো? তোমার বিবিকে তুমি এখনো ভালোবাসতে পারো, নিজের বিবিকে সাজাও, পরের মেয়ের থেকে দেখতে সুন্দর লাগবে, ঠিক না? তুমি অন্য মহিলার দিকে তাকাচ্ছ, নিজের বউর দিকে একবার তাকাও না, নেকি পাওয়া যাবে। জোরে বলেন। ও মা কালা বলে যে আপনাদেরকে রাতের বেলা মা জননী, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য রাত্রে সাজগুজ করে, ওই সাজগুজ করতে করতে যেটুকু টাইমটা চলে যায়, ওই টাইমটা নফল ইবাদতের নেকি দেওয়া হয়। জোরে বলেন। এখনকার কোন মা বোনেরা সাজগুজ করে স্বামীর জন্য? করে গো? মেলাতে যাবে তো সাজগুজ করবে, খানার বাড়ি যাবে তো সাজগুজ করবে, তারপরে বাবাজি কোথাও বেড়াতে যাবে সাজগুজ করবে, কিন্তু স্বামীর জন্য কেউ সাজগুজ করবে না। কেন? সাজগুজ করলে পরে বাবাজি নতুন নতুন শাড়ি পাবে না, ছিঁড়া ছিঁড়া যে কাপড় গেলে আছে জামা গেলে চোখলে পড়বে, আর স্বামীতে বলবে হারে তুই একটা সুন্দর কাপড় পরতে পারিস না, তুমি কোন কিনা দিয়েছো, ছিঁড়া ছিঁড়া কাপড় পরে তোমার বাড়ি সব ঘর সংসার করছি। হাই রে কান্নারা, হাই রে কান্না, আল্লাহ মালিক জানে। নাকি বলছে? বাবাজি কিছু কিছু মা বোনেরা আছে দেখবেন স্বামী ছাড়া কিছুই বোঝে না, আর কিছু কিছু মহিলা আছে বাবাজি স্বামী বাদ দিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বাবাজি কটলাইন করে। তাদেরকে অনুরোধ করে বলবো মা বোনেরা ভাইরা, এই রকম ধরনের কাজ করবেন না, কেননা মরার পরে জান্নাত তো দূরের কথা, জান্নাতের গেট পর্যন্ত দেখা তার নসিবে জুটবে না। একবার দূর পড়ুন আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আলা আলে মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। এই বাবাজি মুসলমান ভাইয়েরো, এই সোনা মানিকেরো, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলতেছে, বলো গো আমার বান্দা বান্দিরো, তোমরা গুনার কাজ করিও না। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলতেছে, ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি, যারা আমার ইবাদত করবে তাদের জন্য ইনাম পুরস্কার হলো জান্নাত। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এ বাবা যুবকটা কেঁদে কেঁদে বলতে, জগ মুসা নবী আমার বিবি তো আমাকে ক্ষমা করলো না। বাবা যে মুসলমান
মুসলমান ভাইরাও, মুসা নবী বলতেছে, এ যুবক, তোমার বিবি যদি তোমাকে না ক্ষমা করে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করবে না। এই যুবকটা বাবাজি আবার বিবির কাছে গেছে, যাওয়ার পরে বলতেছে, বলো গো আমার বিবি, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আর জীবনে কোনোদিন জিনার কাজ করব না, আর জীবনে কোনোদিন পাপের কাজ করব না। ও বিবি, আর জীবনে কোনোদিন গুনাহতে লিপ্ত হব না। ও গো বিবি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বিবি বলতেছে, বলে স্বামী গো, আপনার মতো স্বামীর মুখখানা দেখতে আমাকে এতটাই ঘৃণা লাগতেছে, এতটাই খারাপ লাগতেছে, আপনার বিবিকে ঘরে রেখে দিও। আপনি একটা নয়, দুটো নয়, 99টি মেয়ের সঙ্গে জিনা করেছ, তুমি জান্নাতি হবে না। কিন্তু বেরাদার, স্বামী তার বিবির পাকানা ধরে বলছে, বিবি তুমি আমাকে অভিশাপ দিও না। ওগো বিবি, তুমি যতক্ষণ ক্ষমা না করবে, আল্লাহ ক্ষমা করবে না, আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে না। এ বাবাজি মুসলমান ভাইরাও, ওগো আমার সোনা মানিকেরাও, যখন বাবাজি কথা বলাও, বিবিতে বলছে, ওগো স্বামী, স্বামী আমার, আপনার কাছে একটা সুযোগ আছে, যদি ক্ষমা প্রার্থনা যদি নিতে হয়, আপনাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত যদি করতে পারেন, আমি তবেই আপনাকে ক্ষমা করব, তাছাড়া করতে পারবো না। বেনাদান ইসলাম মুআজ্জাজ সামানি কিরাম, এই যুবকটা বলছে, গো বিবি, বিবি আমাকে যদি কিয়ামত পর্যন্ত যদি আমাকে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়, আমি করব, তবে বিবি গো তোমাকে ক্ষমা করা লাগবে, আমি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করব। আর যদি আমি মারা যাই আর আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, এ বিবি মরার পরে জান্নাত তো দূরের কথা, জাহান্নামে আল্লাহ আমাকে দেবে। বেরাদর ইসলাম মুআজ্জাজ সামানি কিরাম, এ সোনা মানিকেরাও, বিবিতে বলছে, বলো গো স্বামী, তুমি আল্লাহর ইবাদত করতে লাগাও। আল্লাহর ইবাদত করে বাবাও, আল্লাহর ইবাদত করতে 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 বাবাও আপনার অনেকটা বয়স হয়ে গেছে রে বাবাও, পাগল দিবানা হয়ে গেছে বাবাও। এ সোনা মানিকেরাও, ওই পাগলটা বাবা এমন আল্লাহর ইবাদত করেছে, বাবাজি এক জায়গাতে সেজদা দিয়ে 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 বাবাজি গর্ত বানায়া দিয়েছে। এত আল্লাহর ইবাদত করেছে, এক জায়গাতে সেজদা দিয়ে দিয়ে গর্ত করে দিয়েছে। মুসা নবী ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে বাবাজি ওই বয়স্ক মানুষটা যে জিনা করেছিল, ওই মানুষটা বয়স হয়ে গেছে, মাজা পড়ে গেছে, দাড়ি পেকে গেছে। মুসা নবী টুকটুক টুকটুক করে রাস্তা দিয়ে যায়, বলতেছে, আসসালামু আলাইকুম ইয়া মুসা কালিমুল্লাহ। মুসা কালিমুল্লাহ বলতেছে, কে তুমি? বলে, আমি একটা পাগল, আমি একজন গুনাহগার, তবে আপনি একটা কাজ করুন না, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যে আপনি তুর পাহাড়ে কথা বলেন, আপনি যে তুর পাহাড়ে কথা বলেন, আপনি আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলাকে বলবেন, ওই পাগলের সেজদা কবুল হয়েছে না হয় নাই। ও মুসা নবী, আপনি যান তুর পাহাড়ে, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলাকে বলবেন, আমার ইবাদত কবুল হয়েছে না হয় নাই। বেরাদর ইসলাম মুআজ্জাজ সামানি কিরাম, এ সোনা মানিকেরাও, ও বাবাজি মুসলমান ভাইরাও, বেরাদার যখন এই কথা বলো, মুসা নবী এক পা দুপা করে তুর পারে গেলেন, আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা করে নেওয়ার পরে বাবাজি মুসা নবী বলতেছে, বলে, আল্লাহ গো, আপনার কাছে একটা আমি প্রশ্ন করব। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছে, মুসা কালিমুল্লাহ, বলো না কি প্রশ্ন করব? তখন বলতেছে, বলো, ওগো আল্লাহ, আমি যেই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, একজন পাগল এমন আল্লাহ আপনার ইবাদত করেছে, যেই জায়গাটা সেজদা দিয়েছে, দিয়ে দিয়ে যেন গর্ত বানায়া দিয়েছে। ওই পাগলটা আমাকে বলেছে, বলো গো মুসা নবী, আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিবে আমার ইবাদত কবুল হয়েছে না হয় না। যাও, আল্লাহ গো, ওই পাগলের কি সেজদা কবুল হয়েছে, ওই গুনাহগারের কি সেজদা কবুল হয়েছে,
আল্লাহ বলছে মুসা নবী যাও পাগলটাকে বলে দাও তোমার একটাও সেজদা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই, একটা সেজদা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই। এ বাবাজি মুসলমান ভাইরাও, ওগো আমার সোনা মানিকেরাও, যখন বাবাজি এই কথা বলার পরে মুসা কালিমুল্লাহ তিনি তুর পাহাড় থেকে নেমে বাবা ওই বয়স্ক মানুষের কাছে পাগলের কাছে কে বলতেছে, এ পাগল তোমার সেজদাও আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই। এ বাবাজি মুসলমান, এ সোনা মানিকেরাও, যখন বাবাজি এই কথা বলার পর মুসা কালিমুল্লাহ তিনি বাবাজি আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলাকে বলতেছে, বলো গো রব্বুল আলামিন, ইনিতে এত কষ্ট করে আল্লাহ গো আপনার ইবাদত করেছে, আল্লাহ আপনি তার ইবাদত কেন কবুল করেন না? বেরাদুল ইসলাম মাদান সামানি কেরাম, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছো গো মুসা কালিমুল্লাহ, তবে শুনে নাও একদিন টাইম আসবে, সেদিনই তুমি জানতে পারবা কেন তার ইবাদত কবুল হয় না। মুসা নবী বলছে,